लड़ीवार कथा राग सूही विच छंत आप जी सरवण कर रहे हो। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र अमृत बचन ने सरवण करन तो पहला हाजरी लवाउंदे आखीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही छंत महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही है और छंत ने पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी दे तीसरे घर सुर ताल विच छंतां नूं गायन करन दा हुक्म है। मंगलाचरण करदे ने वाहिगुरु एक है ओंकार जो सारियां विच व्यापक है और सर्ब दा प्रकाशक है। सतगुरां दी किरपा द्वारा तिस ब्रह्म स्वरूप दी प्राप्ति हुंदी है। तू ठाकरो बैरागरो मैं जे ही घण चेरी राम। हे वाहिगुरु तू ठाकुर है, तू स्वामी है, सारे जगत दा मालक है। ठाकुरों दा अर्थ करांगे मालक स्वामी। हे वाहिगुरु तू सारे जगत दा स्वामी है। बैरागरो वैराग आदिक जितने शुभ गुण ने महाराज जी तुसी उन्हां दा पहाड़ हो, यानी कि तुहाडे विच ये सारे शुभ गुण ने वैराग आदिक। जां इदां भी अर्थ करते ने हे वाहिगुरु तू निरछावान है बैरागरो तेनू कोई चाहना नहीं है साडे तो। असीं तेरे कोलों सब कुछ चाहुंदे आ भी सानू आ भी मिल जे आ भी मिल जे। हे प्रभु तेनू साडे कोलों कोई चाहना नहीं है। तू बैरागरो निरछावान है। दातिया मैं सोचिया सी कि शायद मैं ही तेरी दासी हाँ, मैं ही तेरी चेरी हाँ, पर हे प्रभु तेरे दर ते जदों मैं निगाह मार के वेखिया ते मेरे जिहियां तां बहुत ही चेरियां ने तेरियां। मैं सोचिया सी कि शायद मैं ही हाँ। बंदे दा यही तां भरम है ना भी जे मैं करदा है तां मैं ही कर सकदा, होर तां कोई है ही नहीं करन वाला। ये बड़ा वड्डा भुलेखा मनुख दे हिरदे च पलदा है। सोचना चाहिए कि जदों तू नहीं सी ये काम तां उदों भी हो रहा सी, जदों तू नहीं रहेगा ये तां फिर भी होना। तू ये भरम किवें पाली बैठा मन विच मैं हाँ तां हो रहा। ये तां उही गल होई ना टटीरी आकाश नूं लत्तां करके पैंदी है। पुछण ते भी ऐसा क्यों कहदी है मेरियां लत्तां तां कीतियां होईयां तदे तां कीतियां होईयां भी आकाश इन्हां दे आसरे खड़ा है। जे मैं थल्ले कर लिया तो आकाश डिग पैना। इदां दा भरम बहुत सारे मनुखां दे हिरदियां विच पलिया होया। मैं ये काम करदा तां हो रहा, जे ना करांगा तां कोई नहीं करेगा। हे प्रभु मेरे जिहियां तां तेरे दर दे उत्ते कनेरियां, काण दा मतलब बहुत सारियां चेरियां ने। फिर जदों वेखिया भी वो सारियां मेरे तो चंगियां ने, सारियां मेरे तो श्रेष्ठ ने, मैं तो उन्हां विचों किसे वर्गी भी नहीं हाँ। ये भी अवस्था है। हे प्रभु मेरे जिहियां तेरे दर ते कनेरियां चेरियां ने। जदों असीं पढ़दे आ ना असंख जप जां कहने असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तप ताओ, तां उदों साडी सारियां दी सुरत विच इह गल आ जानी चाहिदी है मैं कल्ला ही जप पढ़न वाला नहीं है, मैं कल्ला ही परमेश्वर नूं प्रेम करन वाला नहीं हाँ। असंख अणगिणत ने, अणगिणत ने जिन्हां दी गिणती नहीं हो सकती। इस करके कहंदे हे प्रभु मेरे जिहियां तेरे दर ते कनेरियां चेरियां हन। सागरो रत्नागरो हूँ सार न जाना तेरी राम।
हे प्रभु तू सागर है संसार दा, इदां कह लिए गुणा दा सागर है। तेरे विच जितने शुभ गुण रूपी रतन ने, तू ना रत्ना दी खान है। हे प्रभु तू रत्ना दा भरिया समुंदर है, पर असी इहो जे नकम्मे आ महाराज कि असी तुहाडी सार नहीं जानदे। सार न जाना तेरी राम, महाराज जी असी तुहाडी सार नहीं जानदे। माफ करना गुरु खालसा जी, जिड्डा वड्डा खजाना महाराज गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह ने सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप विच दिता है। कलगियां वाले पातशाह ने गुरता गद्दी दे के दिता है। सतगुरां दे इस महान खजाने दी असी भी सार नहीं जान सके। इस महान खजाने नूं दुनिया दे कोने कोने तक असी नहीं पहुंचा सके। दुनिया दे बहुत सारे मत मतांतर ने जिन्हां दे पास उन्हां दे अपने धर्म ग्रंथ केवल छोटे जे रूप दे विच मौजूद ने, जिन्हां विच कोई बहुत गूढ़ सिद्धांत नहीं है। उन्होंने अपने वो धर्म ग्रंथ, अपनियां वो धर्म पुस्तकां दुनिया के कोने कोने तक पहुंचदियां कर दित्तियां, भावें लोकां नूं लालच दे के पहुंचदियां कीतियां ने, किसी भी तरीके कीतियां। असी सतगुरां दी सार नहीं जान सके। श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी सार नहीं जान सके। कितनियां बेअदबियां महाराज जी दे पावन स्वरूपां दियां हो रही ने गुरु पीरां दी धरती ते, पंजाब दी धरती ते। कि इहदे वास्ते गुरसिखां नूं सतगुरां दे पावन स्थानां दे उत्ते जाके पहरेदारी नहीं करनी चाहिए। मैं अगे भी एक बार बेनती कीती सी कि पहला तो गुरु घरां दे विच जे ग्रंथी सिंह दे नाल सेवादार दी भर्ती कीती जाए तो योग है, नहीं कर सकते तो जे एक नगर दे विच गुरु घर है तो उस नगर विच 100 घर भी होवे, वड्डे वड्डे नगर भी ने, पिंड भी ने, जिथे 400-400 500-500 घर भी ने। उन्हां घरां दे विच पंचायतां ये मता पा देण, पिंडां विच नगरां विच मता पा के कि हर घर दे मैंबर दी एक दिन दी ड्यूटी गुरु घर विच है। जे 100 घर भी एक नगर दे विच होण ते एक परिवार दी 100 दिनां बाद वारी आउंदी है। जिस दाते कोलों बेअंत दातां लैने आ, जे जीवन दा 100 दिनां बाद जां 50 घर भी किसी नगर विच होण ते 50 दिनां बाद भी एक घर दी वारी आवे, उस घर दा एक मैंबर, एक जी गुरु घर दे विच जाके पहरेदारी करे, सावधानी नाल सेवा संभाल करे, तां इह बेअदबियां नूं ठल पै सकदी है। जदों गुरु घरां दे विच ना ग्रंथी सिंह होना है, जे ग्रंथी सिंह अपने काम धंधे नूं किते गया ते ना जे कोई होर होना, ते फिर इहो जे शरारती अनसरां नूं मौका मिलदा है। कई प्रकार दे यतन हैं। जे पिंडां विच चोरियां हुंदियां ने, उदों भी तां पिंडां दे लोग इकट्ठे हो के पहरा लाउंदे आ, ठीकरी पहरा लाउंदे आ, परिवार दे एक जी दी, पिंड दे घर प्रति एक जी दी ड्यूटी लाउंदे भी अज दे दिन तूं पहरा लाउणा, अज दे दिन तूं लैणा। कि सतगुरां दे दरबार विच किसी परिवार दे एक मैंबर की सेवा नहीं लाई जा सकती। कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जुम्मा केवल ग्रंथी सिंह दा उत्से दा तां नहीं है, महाराज जी का पावन स्वरूप तां सारियां लई है ना। गुरु घर बना लैणे सौखे ने, पर उन्हां दी संभाल करनी वो भी साडा जिम्मा है। महाराज जी तुसी रत्ना दे सागर हो, गरीब नवाज असीं तुहाडी सार नहीं जान सके। सार ना जाना तेरी राम, तुहाडे विच शुभ गुणा दे कीमती रतन भरे पए। महाराज दयानंद स्वामी जी
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ ਸਾਈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਦਾਨਾ ਜਾਂ ਦਾਣਾ, ਦਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਦਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ ਸਾਈਂ, हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਮਤ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿਹਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੀ ਮਿਹਰ। ਕਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਾਈਂ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਅੱਤ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ ਸਾਈਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾਮਤ। ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮਹਿ ਅਰਾਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਆਰਾਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਅਰਾਧੀਏ। ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ, ਤਾਂ ਗਤ ਜਿਅਰੇ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਗਰਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ, ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਤ ਜੀਰੇ ਤੇਰੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜਿਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਕ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹੇ, ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ,
ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ RAM ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ RAM। ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਓ ਭਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕਨੇਰੀਆਂ ਚੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਣ ਬਹੁਤ ਚੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਬੇਅੰਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਮ ਗਹੁਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਤੁਮ ਪਿਰ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ RAM। ਤੁਮ ਗੌਹਰ। ਗੌਹਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਜਵਲ ਮੋਤੀ। ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੌਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਵਲ ਮੋਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਤੁਮ ਗੌਹਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਗਹਿਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हे ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਹੈ। ਪਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ। ਬਹੁਰੀਆ ਕਹੀਏ ਵਹੁਟੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ, ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਲਹੌਰੀਆ RAM। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਵੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ। ਹਾਂ ਇਤਨੀਕ ਲਹੌਰੀਆ RAM। ਮੈਂ ਇਤਨੀਕ। ਇਤਨੀਕ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਜੀ, ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ। ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਦਰ ਪੰਕਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਛੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ RAM। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਆ। ਦੂਜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਜੀ ਦਾਸੀ, ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲਹੌਰੀਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। शुरुआत हुई कि तेरी जीव रूपी स्त्री हाँ। फिर आख्या जीव रूपी स्त्री दी हस्ती भी वड्डी हुंदी है, मैं तां होर छोटी हाँ। होर छोटी निमरता विच आउंदियां फिर अखीर च आके आख्या हे वाहिगुरू मैं हाँ ही नहीं, एक तू ही तू है, एको तू है।
महाराज मैं हाँ ही नहीं, एक तू ही तू है, हो किछ नाही एको तू है। आपे आप सुजाना, आपे आप ही है, सब दियां दिलां दियां जानन वाला सुजान है। अमृत दृष्ट निमुख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। हे मेरे मालक जी, जे तुसी मेरे ते अमृत भरी दृष्टि करो ते निमख भर भी दृष्टि कर दिओ तां मैं जीवदा हां। तुहाडी एक निमख भरी दृष्टि नाल जदों तुसी मेरे वल वेखदे हो महाराज, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ रंग ਸਾਰੇ रस ਸਾਰੇ सुख ਉਸੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਖ ਭਰੀ ਤਰਸ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ महाराज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਖ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। निमख भर मात्र समय की जितनी दया दृष्टि महाराज, उसे विच ही मैं सारे रंग और सारे रस मानदा हां। चरण शरणी दास है दासी, मन मौलै तन हरिया। महाराज जी मैं तुहाडे चरणां दी शरण विच हां, तुहाडे दासां दी दासी हां। चरण है सरणी, दस है दासी महाराज, तुहाडे दासां दी दासी हां। मेरा मन मौलिया होया, खिड़िया होया आनंद सहित, ते तन हरिया भरिया हो रहा है, यानी कि ये तन भी सफला हो रहा है। नानक ठाकुर सर्ब सुमाना, आपन भावन करिया। धन गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं मेरा ठाकुर एक जगह ते नहीं रहिंदा, एक छोटे जे खित्ते विच एक छोटी जी जगह विच नहीं रहिंदा। मेरा ठाकुर सर्ब थावां ते समाया होया। नानक ठाकुर सर्ब समाना, धन गुरु अर्जन देव साहब कहंदे मेरा ठाकुर सारियां च समाया होया। आपन भावन करिया, वो अपनी मर्जी करदा, किसे दे कहण ते नहीं चलदा, वो किसे दे हथ दी कठपुतली नहीं है। वो अपनी मर्जी नाल अपनी इच्छा नाल सर्व कर्म कर रहा है। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम। लोकां नूं बड़े बड़े मान हुंदे आ कईयां ते, मैनू अपने धी पुत ते मान है, मैनू अपने भरावां ते मान है, मैनू अपनी पदवी ते मान है, मेरी सरकार बनी हुई है मैनू उन्हां ते मान है, मेरे कोले रुतबा मैनू इहदे ते मान है। हे प्रभु सारियां कोल कोई ना कोई मान है, मैं निमाणे दे मान सतगुरु गुरु नानक साहब जी तुसी हो। तुझ ऊपर मेरा है माना, महाराज तुहाडे उत्ते मेरा मान है। जा तू ता मैं मान किया है, जा तू ता मैं मान किया है, तू है ता मैं तेरे ते मान कीता। जा तू ता मैं मान किया है, तुझ बिन केहा मेरा मानो। महाराज तुहाडे बिना साडा काहदा मान है। तुझे ऊपर मेरा है माना, महाराज तुहाडे ते साडा मान है। तू है मेरा ताना राम, महाराज तुसी मेरा तान भी हो, मेरा मान भी तुसी हो महाराज, ते मेरा तान भी तुसी हो, मेरा बल भी तुसी हो। तुहाडे उत्ते ही मेरा तान है। सुरत मत चतराई तेरी, तू जानाए जावना राम। महाराज जी मेरा तान तुसी हो, मेरा मान भी तुसी हो। सुरत मत चतराई तेरी, मेरे को सुरत मत चतराई जो कुछ भी है सब तुहाडा है महाराज, तुहाडा दिता है। जे आखां ये सुरती मेरी, ये चतराई मेरी, ये सियाणप मेरी है, ये चलाकी मेरी है, महाराज मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा है। तू जाना है जाना राम, महाराज तुसी जणाउंदे हो जदों ना तां मैं जानदा हां।
ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਓ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਪਛਾਣੈ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਸਿਰੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। हे ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੁੱਲੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ, ਹਾਥੀ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕ ਲਓ ਮੱਥਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਗੜ ਲਓ ਨੱਕ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਧਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠਾਕੁਰ ਭਾਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਤਿਨਹੀ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਾ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲਏ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਣ ਲਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰ, ਮੇਰੀ ਟੇਕ, ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਕੁੱਲੀ ਵੰਜਾ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ, ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਲੀ ਵੰਜਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਓਲਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ ਆਸਰੇ ਹੋ, ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਲੱਖ 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 ਵਰੀਆ ਕਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਟ ਵਿੱਚ ਖੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਟ ਖੋਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰੇ, ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤਜੇ ਵਿਕਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਤਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਾਣੀ ਭਈ ਨਿਕਾਣੀ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਾਣੀ ਭਾ ਗਈ ਹਾਂ। ਭਈ ਨਿਕਾਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਣੀ ਕਹੀਏ, ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਨਿਕਾਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੁਲੀ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੁਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੋਲੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ, ਭਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਭਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਧਾਤ ਸੋਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਗਤੀ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਗਤੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਿਰਖੌਫ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਛੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।